আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি তোমাদের প্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন। আজকে আমি Unit-4 Lesson-2 Adolescence and Some Problems in বাংলাদেশ এই লেসনটার প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যান্ড মিনিং বলবো। অর্থাৎ আজকে আমি Unit-4 Lesson-2 এর বাংলা অর্থ এবং ইংলিশ উচ্চারণ দুইটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। Adolescents constitute a nation's core resource for national renewal and growth. জাতীয় নবায়ন ও বৃদ্ধির জন্য একটি দেশের কিশোরেরা মূল সম্পদ গঠন করে। Adolescence is a period in life when transition from childhood to adulthood takes place and behaviors and lifestyles are shaped. কৈশোর হলো সেই সময় যখন জীবনে শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় রূপান্তর ঘটে এবং আচরণ ও জীবনশৈলী একটি নির্দিষ্ট আকৃতি পায়। According to the World Health Organization (WHO), adolescence is the period which shapes the futures of girls and boys' lives. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO এর মতে কৈশোর হলো সেই সময় যা মেয়েদের এবং ছেলেদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে। There are 28 million adolescents in Bangladesh. 13.7 million of them are girls and 14.3 million বয়েজ। বাংলাদেশে 28 মিলিয়ন কিশোর আছে, যাদের মধ্যে 13.7 মিলিয়ন মেয়ে এবং 14.3 মিলিয়ন ছেলে। The situation of adolescent girls in Bangladesh is characterized by inequality and subordination within the family and society. বাংলাদেশে কিশোর মেয়েদের অবস্থা তাদের পরিবার ও সমাজের মধ্যে বৈষম্য এবং অধীনতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। This inequality leads to widespread practice of child marriage, marginalization or exclusion from health, education and economic opportunities, and vulnerability to violence and sexual abuse. এই বৈষম্য থেকে সৃষ্টি হয় ব্যাপক হারের বিস্তৃত বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগ হতে বঞ্চনা বা বিয়োজন এবং সহিংসতা ও যৌন নির্যাতন এর জন্য অরক্ষিত অবস্থা। In Bangladesh, the legal age of marriage is 18 for girls and 21 for boys. বাংলাদেশের বিয়ের আইনগত সঠিক বয়স মেয়েদের জন্য 18 এবং ছেলেদের জন্য 21। However, 33% of adolescent girls are married before the age of 15 and 60% become mother by the age of 19. তবে কিশোরীদের 33% 15 বছর আগেই বিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের 60% 19 বছর বয়সের মধ্যেই মা হয়ে যায়। Research finds that adolescents with higher level of education and from more affluent families trying to marry at a later age. গবেষণায় দেখা যায় যে যেসব কিশোরেরা উচ্চতর স্তরের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অধিকতর সমৃদ্ধশালী পরিবার থেকে এসেছে তারা একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করে। Boys, however, become ready for marriage only after several years of adolescence and young adulthood. তবে ছেলেরা শুধুমাত্র কৈশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় কয়েক বছর পার করার পর বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। When a girl gets married, she usually drops out of school and begins full-time work in her in-laws' household. যখন একটি মেয়ের বিয়ে হয় তখন সেই স্কুল ছেড়ে দেয় এবং তার শ্বশুর বাড়িতে পুরো সময় ধরে কাজ করা শুরু করে। In the in-laws' house, she is marginalized. তার শ্বশুর বাড়িতে তাকে অগ্রাহ্য করা হয়। She becomes vulnerable to all forms of abuse, including dowry-related violence. সে যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা সহ সব ধরনের নির্যাতনের ক্ষেত্রে অরক্ষিত হয়ে পড়ে। In Bangladesh, it is still common for a bride's family to pay dowry, despite the practice being illegal. বাংলাদেশে কনের পরিবার যে যৌতুক দিতে বাধ্য হয় তা এখনও সাধারণ একটি বিষয়, যদিও এটি অবৈধ। Dowry demands can also continue after the wedding. যৌতুকের দাবি বিবাহের পরও অব্যাহত থাকতে পারে। For an adolescent bride, even if her in-laws are supportive, there are greater health risks in terms of pregnancy and childbirth.
একজন কিশোরী বধূর জন্য গর্ভাবস্থা এবং সন্তান প্রসব নিয়ে বৃহত্তর স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে, এমনকি তার শ্বশুর শাশুড়ি সহায়ক হলেও। The majority of adolescent bride and their families are uninformed or insufficiently informed about reproductive health and contraception. বেশিরভাগ কিশোরী বধূ এবং তাদের পরিবার প্রজনন স্বাস্থ্য এবং গর্ভনিরোধ সম্পর্কে অজ্ঞ বা অপর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী। The maternal mortality rate for adolescents is double the national rate. কিশোরীদের ক্ষেত্রে মাতৃমৃত্যুর হার জাতীয় হারের তুলনায় দ্বিগুণ। When adolescent girls are pulled out of school, either for marriage or work, they often lose their mobility, their friends, and social status. কিশোরীদের যখন বিবাহ বা কাজের জন্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়, তারা প্রায়ই তাদের গতিশীলতা, তাদের বন্ধু এবং সামাজিক অবস্থান হারান। The lack of mobility among adolescent girls also curtails their economic and non-formal educational opportunities. কিশোরী মেয়েদের মধ্যে গতিশীলতার অভাব তাদের অর্থনৈতিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত করে দেয়। Moreover, the lack information about health issues. তাছাড়া তারা স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে তথ্য অভাববোধ করে। According to a study, only about 3 in 5 adolescents have even heard of HIV. একটি সমীক্ষা অনুযায়ী প্রতি 5 জন কিশোরীদের মধ্যে মাত্র 3 জন HIV সম্পর্কে শুনেছেন। It is also reported that more than 50% of adolescent girls are undernourished and suffer from anemia. এছাড়াও প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয় যে কিশোরীদের মধ্যে 50% অধিক অপুষ্টির শিকার এবং তারা রক্ত স্বল্পতায় ভুগে। Adolescent fertility is also high in Bangladesh. কিশোরীদের গর্ভধারণের হারও বাংলাদেশে বেশি। The contribution of the adolescent fertility rate to the total fertility rate increased from 20.3% in 1993 to 24.4% in 2007. সার্বিক গর্ভধারণের মধ্যে কিশোরী গর্ভধারণের অবদান 1993 সালের 20.3% থেকে 2007 সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 24.4%. Moreover, neonatal mortality is another concern for younger mothers. তাছাড়া নবজাতক মৃত্যু হার কিশোরী মায়েদের জন্য অন্য একটি উদ্বেগের বিষয়। While the situation for adolescent boys is somewhat better, many are vulnerable and lack the power to make decisions about their own lives. কিশোর ছেলেদের জন্য অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও তাদের অনেকেই অরক্ষিত এবং তারা তাদের নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতাহীন। Many boys who are unable to go to school or are unemployed remain unaware of social or health issues. অনেক ছেলেরা যারা স্কুলে যেতে পারে না অথবা বেকার, তারা সামাজিক বা স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে অসচেতন থাকে। They are at considerable risk of being drawn into criminal activities. অনেক ছেলেরা যারা স্কুলে যেতে পারে না অথবা বেকার, তারা অপরাধমূলক কাজে জড়িত হওয়ার যথেষ্ট ঝুঁকিতে থাকে। They are also more likely to get exposed to drugs and alcohol. তাছাড়া মাদকদ্রব্য ও মদ আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।